सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करदी हां। तुसीं वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहलां एक नज़र अज दीआं मुख सुर्खियां ते। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रेल हादसे ते प्रगटाया दुख, कहा भारत विच रेल हादसे की घटना तो हां दुखी। उड़ीसा विच ट्रेनां दी मुड़ बहाली दीआं कोशिशां जारी, रेलवे ट्रैक तो हटाया गया मलबा। केंद्र सरकार ने 14 दवाइयां ते लगाई रोक, पैरासीटामोल भी इन्हां दवाइयां विच शामिल। मनुखी सेहत लई हानिकारक ने दवाइयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वह भारत विच भयानक रेल हादसे की खबर तो बहुत दुखी ने। उड़ीसा के बालासोर विच शुक्रवार को हुए रेल हादसे विच 288 यात्रियों की मौत हो गई और 1100 तो ज्यादा जख्मी हो गए। यह हादसा उस वेले वापरिया जदों 12841 शालीमार चेन्नई केंद्री कोरोमंडल एक्सप्रैस और 12864 बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रैस रेल गड्डी बालासोर जिले में एक माल गड्डी नाल पटड़ी तो उतर गई और टकरा गई। बाइडन ने एक बयान में कहा कि मैं और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन भारत विच भयानक रेल हादसे की दुखदाई खबर तो दुखी हाँ। साडे विचार उन्हां लोकां दे नाल ने जो इस भयानक घटना विच जख्मी होए ते अपने प्यारिआं नूं गुआ चुके ने। उन्हां कहा कि अमरीका अते भारत दे डूंगे परिवारक अते सभ्याचारक संबंध ने जो दोवें देशां नूं इकजुट करदे ने। अमरीका भर दे लोग भारतीयां दे नाल इस दुख नूं साझा करदे ने। उड़ीसा के बालासोर जिले के बानगा बाजार में होए भयानक रेल हादसे के 2 दिन बाद बुलडोजर और क्रेन की मदद नाल ज्यादातर रेल पटड़ियां तो रेल गड्डियां के नुकसाने डब्बियां नूं हटा दिता गया। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने दस्सिया कि हादसे दौरान टुटी इलैक्ट्रॉनिक लाइन और पटड़ियां की मुरम्मत का काम जारी है। हादसे वाली थां ते मौजूद रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि साडी टीम 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने दस्सिया कि पटड़ियां तो हटाए गए यात्री डब्बियां की तलाशी ली जा रही है ताकि यह यकीनी किया जा सके कि नुकसाने डब्बियां दे स्टील दे पुर्जियां विच कोई लाश फसी नहीं रह गई। उस सूत्र मुताबिक रेल हादसे विच मृतकां दी गिनती 288 तो वध के 295 हो गई है, जबकि 1100 तो वध यात्री जख्मी हो गए, पर इसकी अजे पुष्टि नहीं हो सकी। जिक्रयोग है कि बालासोर जिले विच शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रैस अते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रैस रेल दे पटड़ी तो उतरन अते एक माल गड्डी नाल टकराउण नाल यह हादसा वापरिया। सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कंबीनेशन दवाइयां ते पाबंदी लगा दी है। इन्हां विच पैरासीटामोल भी शामिल है। सरकार का कहना है कि इन्हां दवाइयां की वरतों मनुखी सेहत लई हानिकारक हो सकती है। इन्हां दवाइयां की वंड, निर्माण और बिक्री ते पाबंदी लगाई गई है। सरकार ने जारी एक नोटिफिकेशन विच एक गल कही है। सरकार ने कदम माहिरां दी कमेटियां दी सिफारिशां दे आधार ते चुकिया है। निमेलसोलाइड और पैरासीटामोल की रचना वालियां दवाइयां आम तौर पर बुखार, सिरदर्द, माइग्रेन, मांसपेशी दे दर्द, दंदां दे दर्द, गठिया दे दर्द आदि विच लईआं जांदियां ने। इन्हां दवाइयां दी अन्नेवाह वरतों जिगर, गुर्दे और दिल दीआं समस्यावां दा कारण बन सकती है। माहिरां दी कमेटी ने कहा कि अजिहियां फिक्स्ड डोज कंबीनेशन दवाइयां मनुखी सेहत लई हानिकारक हो सकदियां ने, इसलिए जनहित विच इन्हां ते पाबंदी लगाई जानी चाहिदी है। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 दी धारा 26 ए दे तहत अजिहे एफटीसी ते पाबंदी लगा दी है। भारत पाकिस्तान देशों दरमियान होए समझौतियां तहत गुआंढी देश पाकिस्तान ने अपनी जेलों में पिछले लंबे समय तो बंद सजावां पूरीआं कर चुके 203 भारतीय कैदी मछेरियां नूं वाघा अटारी सरहद राहीं वतन वापस रिहा कीता है। बीती रात पाक रेंजर्स ने इन्हां मछेरियां नूं बीएसएफ दे हवाले किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले 2 दिनों तो भुख दी मार झलदे आ रहे भारतीय मछेरियां लई अटारी सरहद विखे देर रात लंगर प्रसाद का प्रबंध किया गया। कराची दी लांडी जेल विचों रिहा होके वतन पुजे भारतीय मछेरियां दी वतन वापसी विच भारत पाक पीस फाउंडेशन अते डेमोक्रेसी वालों किते अंतक यत्नां सदका संभव हुई है और घर परतन ते अत्यंत खुश नजर आ रहे मछेरियां ने दस्सिया कि वह अपने परिवारां दी रोजी रोटी लई गुजरात दे समुंदर विच
ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪੋਰਟ ਨੇਫ ਸੁਰਮੇਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਰਾਤ ਭਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੋਲਫਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਰਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 13 ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੇ ਨੇ USA ਦੇ ਕਿਡਜ਼ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰਜੇ ਦਾਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੋਲਫਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਚੁਣਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। USA ਕਿਡਜ਼ ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਜੇ ਨੇ 5 ਅੰਡਰ 211 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਡਨ ਬੋਥਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੈਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਾਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਸਰਾਏ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਚਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। उस समय की हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार ने सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब समेत तकरीबन 36-37 गुरुद्वारा साहब से हमला किया। सचखंड श्री हरमंदर साहब से गोलियां दागियां गई, श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी कर दिता गया। ये जख्म बड़े डूंघे ने, जिन्ना मर्जी कोई कह दे कि ये भुल जावांगे, ये जख्म भुलने नहीं गए। उन्होंने उस समय हज़ारों की तादाद सिंह सिंघणियां बच्चे शहीद होए। उन्होंने सिंघां सिंघणियां के बच्चों की याद विच अज श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए ने श्री अकाल तख्त साहब विखे, जिन्हां दे भोग 6 जून नूं पैणे ने। मैं समुची सिंह संगत नूं बेनती करदा कि उस दिन 6 जून नूं हर सिख घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ जपजी साहब का पाठ करके उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं श्रद्धांजलि भेंट करे।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਸੂਬੇਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ 32 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਅਮਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੋਡੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਐਸਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਸੂਬੇਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ 32 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਸੂਬੇਗ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਮਨ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 24/7 ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 11 ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਿਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। छह जून 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के दुखान के बारे उस समय के पत्रकार सतपाल दानिश ने जानकारी सांझी की। सतपाल दानिश ने कहा कि उस वेले का मंजर याद करके अज भी रूह कंब उठती है। अखां विचों तस्वीरां वेख हंझू निकल आउंदे ने। तस्वीरां भी बोलदियां ने। उन्होंने कहा कि 1978 तो यह सिलसिला शुरू होया सी। सतपाल दानिश ने कहा कि 26 जून नूं दरबार साहिब नूं आम पब्लिक लई खोलिया गया सी। उन्होंने कहा कि 7 जून तक गोलीबारी चलती रही। अकाल तख्त साहिब दी भी ढही ढाई की गई सी ते कुछ गोलियां दरबार साहिब के मूहरे भी लगियां हुई सन। पर श्रोमणी कमेटी वालों हुण गोलियां हटा दित्तियां गईयां। बाबा जी की भीड़ नूं भी गोली लगी सी ते श्रोमणी कमेटी वालों बाबा जी की भीड़ नूं रिपेयर किया गया ते गोली लोकां लई रख दित्ती गई। उन्होंने कहा कि लोग मूर्ख ने तो जो अज भी वो गोली नूं मत्था टेकदे ने। घल्लूघारा दिवस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲੋ ਮੰਡੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਰੰਦ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਖੁਮਾਣੋ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਪੀਬੀਆਈ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ हैं ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਲੱਛੂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਮਤਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਗੋਪਾਲ ਵਾਸੀ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟਾਂਡਾ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮਟਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਲੋਹੰਡ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਸੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੰਡ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਹੰਡ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਹੰਡ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ, ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਹੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਛਨਾਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਮਿਆਨੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲਾ ਜੀ ਦੀ 73ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਆਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤੜਵਾੜ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਕੇ ਰਾਵੀ ਐ ਮੁੜ ਕੇ ਐਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰ ਬਣਾਈਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜੋ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।